اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی معلم۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے چکوال کی ایک سیاسی شخصیت سردار غلام عباس صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ میں نے قطعاً سردار صاحب کی ذات پر یا ان کی شخصیت پر کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ اس ویڈیو میں 12 دفعہ میں نے جب بھی ان کا نام لیا ان کے ساتھ لفظ صاحب اور دوسرے معنوں میں یعنی کہ میں نے ان کا انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ ان کا نام لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو سوشل میڈیا پر سردار گروپ کے جو سپورٹران ہیں ان کی طرف سے ایک بدتمیزی کا طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ وہ مجھے ذاتی حیثیت سے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور بلکہ مجھے گالیاں تک دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے سردار صاحب کے خلاف یہ ویڈیو کیوں بنائی۔ حالانکہ یہ سردار صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں تھی، یہ صرف سردار صاحب کی جو موجودہ ان کی جو ایک پالیسی ہے یا کہہ سکے ان کا جو ایک سیاسی نیا ایکشن ہے اس کے بارے میں میں نے اپنی ایک ذاتی رائے دی تھی۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اچھی بات ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو یہ ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اس کے بعد آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ مجبوراً مجھے اس رسپانس میں بنانی پڑ گئی ہے جو یہ لوگوں کا میں نے ریئیکشن دیکھا ہے، خاص طور پہ جو سردار گروپ کے سپورٹران ہیں ان کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں پاکستان میں جمہوریت اور سیاسی عمل کی موجودگی میں بہت ساری بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے اوپر، بلکہ اگر کہا جائے تو عدلیہ کے اوپر، فوجی افسران کے اوپر اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم، ملک کے سابق وزیر اعظم، ہر کسی کے اوپر تنقید جاتی رہی ہے، اور بلکہ جن کے بارے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ان کے خود بھی بہت سارے پولیٹیشنز کے بارے میں مختلف ان کی رائے رہی اور وہ خود بھی تنقید کرتے رہے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ اگر سردار صاحب کی کسی بات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یا ان سے کچھ سوال اٹھائے گئے تو اس میں ایسی کون سی برائی ہے، یا پاکستان کے آئین کی کون سی شق کے تحت یا اسلام کی کون سی روح سے ان کی ذات میں بدتمیزی یا گستاخی ہو گئی ہے، یا مجھے پاکستان کا آئین یہ حق نہیں دیتا ان سے یہ سوالات کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ پھر کچھ دن پہلے انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اور حسب معمول ان کا ایک نیا ایکشن جو سامنے آیا اس کے متعلق انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں نئی کون سی بات۔ جب بھی سردار صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے لگتے ہیں یا مطلب ان کی کہیں سے رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک ویڈیو آتی ہے، اور ہر ویڈیو میں ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے، اس دفعہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، یہ ملک پاکستان کی خاطر فیصلہ ہے، یہ چکوال کی عوام کی خاطر فیصلہ ہے، مجھے امید ہے کہ میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہر دفعہ وہی ویڈیو ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ویڈیو وہی ہوتی ہے، صرف اس میں تھوڑا سا نام چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی پیپل پارٹی کا نام ہوتا تھا، آج مسلم لیگ کا نام ہوا، پھر آج ابھی جو یہ ویڈیو بنائی گئی اس میں آپ شاید تحریک انصاف کا نام آ گیا۔ تو ویڈیو وہی ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بھی وہی ہے، صرف اس کا جو اوپر ڈسکرپشن ہے، لیبل ہے یا ٹائٹل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس ویڈیو پہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں کون سی نئی بات ہے؟ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری ویڈیو جو بھی اس ویڈیو میں جو ساری باتیں کی گئی ہیں یہ باتیں تو جب سردار صاحب مسلم لیگ نواز سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی تھی، اسی طریقے سے کہا تھا کہ یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، میں اپنی ذات کے لیے فیصلہ نہیں کر رہا، یہ ہو گیا، ملک کو یہ نقصان پہنچ گیا۔ بلکہ یہاں تک میں جو سپورٹران جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سردار صاحب جب نون لیگ چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے ختم نبوت کا بھی اس میں ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں۔ تو آج کیا وہ سارے نون لیگ والے مسلمان ہو گئے یا پھر آج کوئی اور بات ہے؟ تو اس وقت اتنے سنگین الزامات لگا کے نون لیگ کو چھوڑا گیا تھا، تو آج ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ پھر ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایسی ویڈیو بنا کے آج پھر تحریک انصاف سے رخصتی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا اپنی ویڈیو کے اندر کہ جی گروپ چکوال کے اندر بہت زیادہ گروپ بندی ہے، میں نیشنل لیول کی پارٹیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ گروپ بندی کس نے کی ہے؟ آپ اس گروپ بندی کے بانی ہیں، 1985 سے لے کے آج تک کی سیاست میں آپ ایک طرف تھے اور مسلم لیگ نواز دوسری طرف تھے، اینٹی تھے آپ نون لیگ کے، بالکل کنفرم۔ تو دیہی لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ لوگ لڑے، نون لیگ کے دھڑوں کے ساتھ، گروپوں کے ساتھ لڑے لوگ، پس میں لڑائیاں، جھگڑے، قتل، مقدمات ہوتے رہے،
اور لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ عدالتوں میں لگتا رہا، تو اس وقت یہ سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن اب آپ کو یہ خیال آ گیا ہے اپنی عمر کے اس آخری حصے میں کہ یہ گروپ بندیاں جو ہیں وہ بہت غلط ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی جوانی کی بہاریں جو ہیں وہ انہی کے اوپر قربان ہوتی رہی ہے. ایک بہت ویلڈ سوال بن رہا ہے ساری گفتگو میں، آپ کے ساری سیاسی لاہ عمل میں. آپ بار بار ایک ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کے جو فرنٹ مین ہے سردار آفتاب اکبر، جو اس وقت بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ کب استعفیٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے ساتھ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، میں نے یہ فیصلے لینے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے دوستوں کو حکم کروں گا. تو جن دوستوں کو آپ حکم کریں گے، سب سے پہلے آپ کا حکم سردار آفتاب اکبر کے بارے میں بنتا ہے ان کو حکم کریں کہ وہ فی الفور اس حکومت کا جو بقول آپ کے ایک نائل ہے، جو ملک کے بالکل ملک کا اس نے ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، تو اس حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کے گروپ کو فوراً، اور سب سے پہلے سردار آفتاب اکبر کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی ہر دفعہ سیاستدانوں کو کیوں گالیاں دی جاتی ہیں، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. اور میں سردار صاحب آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1985 سے لے کے 1999 تک 3 حکومتیں گری ہیں. 3 حکومتیں کسی آرمی والے نے نہیں گرائیں، وہ خود سیاستدانوں نے گرائی ہیں، اور اس کا حصہ آپ بھی تھے. آپ بھی 2 حکومتوں میں اس وقت شامل تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سے آرمی افسر کا قصور ہے کہ یہ جو 1985 سے 1999 تک حکومتیں گرائی گئی ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو میرے خیال میں سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ خود پالیٹیشنز ہیں، نہ کہ کوئی اور جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ آپ نے کہا جی سیاستدانوں کو کرپٹ کیوں کہا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کرپٹ کہتا کون ہے؟ یہ تو آپ طرح کے لوگ ہی کہتے ہیں. مطلب آپ ہی کہتے ہیں جب آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں تو دوسری جماعت والے کو آپ کرپٹ کہتے ہیں. آپ کو اگر نہیں یقین آ رہا، اور اگر آپ کے کسی بھی آپ کا جو سپورٹر ہے اس کو نہیں یقین آ رہا، تو یہ میں ایک ویڈیو پلے کر رہا ہوں. یہ ویڈیو ذرا سنیں کہ آپ کے اس وقت مسلم لیگ نواز اور ان کی لیڈرز کے بارے میں آپ کے کیا جو ہے وہ آپ کی رائے تھی. تو آپ وہ ذرا ویڈیو سنیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. والی رسم کی بات کیجئے. دیکھیے، میں بحیثیت ناظم پورے پنجاب میں دونوں بازو کھڑے کر کے اس پریس کی موجودگی میں ان تمام پردھانوں کو یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال کی سیاسی زندگی میں تمام نشیب و فراز گزرے، ناظم رہا، منسٹر رہا، ایم پی اے رہا. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. آؤ میرا احتساب کرو، آؤ میرا احتساب کرو. میں تمہیں بتاؤں کہ میں آج بھی ایک چھوٹے گھر میں جو مجھے بات دے دیا تھا اس میں رہتا ہوں. میں شہباز شریف تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن میں 85 میں سیاست میں باعثیت ایم پی اے لاہور داخل ہوا تھا تو میں نے تیری طرز کے کئی ہزار کاروباری لاہور میں دیکھے تھے. کہاں سے یہ محلات بنے، کہاں سے یہ دولتیں آئیں؟ اب تو تمہاری اگلی نسل بھی پاکستان کا وارث بننے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ہمیں کہتے ہو، ناظمین کو کہتے ہو کہ ناظمین نے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اب تو حمزہ شہباز کے ساتھ بھی وارث پنجاب کے نعرے لگتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں ہمیں بے وقوف بناتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اور کیوں اس ملک کے... جی ہاں، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طریقے سے ان کو کرپٹ کہا جا رہا ہے اور ان کی کرپشن پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں. اور آج آپ اسی جماعت میں اب جا رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کب تک جاری رہے گا کہ جب آپ کسی ایک فرقے کے ساتھ ہیں تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہاں سے آپ جا رہے ہیں تو وہ سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آگے جا کر آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک اور بات کی کہ جی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ سابق جو فوجی جرنیلز ہیں وہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ ان کی یہ زمینیں اور جائیدادیں کیسے بنی ہیں. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، ہر کسی سے پوچھنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 2000 سے لے کے تقریباً 2009 تک 9 سال آپ جو مشرف کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی کابینہ کا بھی تقریباً حصہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ضلع ناظم تھے تو آپ ایک ٹاپ لیول میں گنے جاتے تھے. تو ان سے مشرف صاحب سے آپ نے کبھی سوال کیا؟ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے والے 3 بڑے لوگ تھے، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، جنہوں نے حکومتیں گرائی تھیں. ان کا آپ فرنٹ مین تھے،
फ्रंट लाइन पे उनका ऐसा थे, तो उनसे आपने कभी हिसाब मांगा? या उस वक्त आपको कभी ख्याल आया? नहीं आया होगा यकीनन, क्योंकि उस वक्त आप इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे। लेकिन अब आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि आपको कोई फौजी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए आप ये सारी बातें कह रहे हैं। उस वक्त सब कुछ हलाल था, आज सब कुछ हराम हो गया। इसके अलावा आगे जाकर आपने अपनी वीडियो में जिक्र किया कि आप अपनी इस वीडियो में आपने कहा कि आप ज़िंदगी का अहम फैसला कर रहे हैं। सरदार साहब, आप जब भी एक वीडियो बनाते हैं वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला ही होता है। इससे पहले भी आपने जितने फैसले लिए, आपने खुला मखुला खड़े होकर कहा कि मैं बहुत अहम फैसला लेके करने वाला हूँ मुझे साथ। तो ये दूसरी बात ये है कि ये जो आपने फैसला लिया है इसकी क्या गारंटी है कि ये फैसला कितने अर्से तक चलेगा? 1 साल, 2 साल या 3 साल? हो सकता है कि ये फैसला अगले साल फिर गलत हो जाए, ये भी हो सकता है ना। ये जो अभी आप फैसला कर रहे हैं ये अगले साल फिर गलत हो जाए। तो आप हर दफ़ा जब भी आप कोई फैसला लेने लगते हैं तो आप कहते हैं आप ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला करने जा रहे हैं, और फिर आप पिछले फैसले के बारे में ये कह देते हैं कि वो आपकी गलती थी। तो माजरत के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी, इस उम्र तक आप जो फैसले करते आ रहे हैं तो उनके ऊपर आपको खुद भी यकीन नहीं है, उन सब में आपने खुद भी गलतियाँ की हुई हैं। तो ये मतलब आपको किस तरीके से यकीन करेगा कि जब भी आप एक वीडियो बनाते हैं तो आप उसमें यही कहते हैं कि आप ज़िंदगी का एक अहम फैसला करने जा रहे हैं, बल्कि उसके बाद फिर 2 साल बाद आप उसी फैसले के अगेंस्ट खड़े होते हैं। सबसे पहले आप अपने फैसले के अगेंस्ट खड़े होते हैं, इसके बाद कोई दूसरा खड़ा होता है। इसके अलावा आपने ये भी जिक्र फरमाया कि ज़िले में हर गांव में फ़ौजी हैं और हम फ़ौज को इस अंदाज में नहीं देखना चाह रहे हैं जिस अंदाज में आज फ़ौज है। वेरी गुड सरदार साहब, मैं कहता हूँ इस पर क्लैपिंग बनती है। और मुझे तो इस बात पे भी हंसी आ रही है कि वो जो सामने जो आपके सुन रहे थे, या तो अगर तो वो इंसान थे जो आपके कैमरे की दूसरी तरफ बैठे थे, तो उनमें से किसी के अंदर इतनी गैरत नहीं कि वो हाथ खड़ा करके आपसे पूछता कि सरदार साहब 12 अक्टूबर 1999 को एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और एक अमरीत कैम कर दी। इस बात में हम बहस कर सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कितने अच्छे थे और बहुत अच्छे थे, और नवाज शरीफ साहब जो वो कितने बुरे थे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, और उस हुकूमत को सपोर्ट करने वाले डिस्ट्रिक्ट चकवाल में सबसे बड़े आप थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि आप फ़ौज का ये वाला रवैया नहीं देख रहे। आज कौन सा फ़ौज का रवैया है? फ़ौज आज क्या गलत कर रही है? मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत है, और वही मुंतखब हुकूमत है जिसको आपने वोट दी हो सरदार साहब, और वही मुंतखब हुकूमत है जिसमें आज भी सरदार ग्रुप का सबसे फ्रंट मैन एक वजीर की हैसियत से काम कर रहा है। वही हुकूमत जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने सपोर्ट किया, वही हुकूमत है। और उस मुंतखब हुकूमत के बारे में आप ये कह रहे हैं कि जी उसमें फ़ौज का बहुत गलत जो है वो मुदाखलत हो रही है, और इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। तो ये भी दोगली पॉलिसी नहीं है? आखिर में कंक्लूजन रिमार्क्स में मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखें सरदार साहब, इस वक्त जो चकवाल की सियासत के सिनेरियो है, सारी गेम आपके हाथ में थी। सरदार आफ्ताब अकबर तकरीबन एक सूबाई वज़ीर जितना उनका जो है वो मर्तबा है, और इसी तरीके से राजा यासिर साहब वो आपके बहुत अजीज़ हैं, वो एक सूबाई वज़ीर की हैसियत से काम कर रहे हैं और चकवाल में बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। चकवाल में यूनिवर्सिटी बनवाई उन्होंने, अभी चकवाल में लॉ कॉलेज का जो है वो भी इफ्तिताह कर दिया। चकवाल के अंदर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं वो, जो आप जैसे 5 साल 2 दफ़ा 5-5 साल ज़िला नाज़िम रहने वाले, एक इंतहाई पावर के साथ ज़िला नाज़िम रहने वाले लोग भी वो जो काम नहीं करवा सके, वो 2 से 3 सालों में चकवाल में वो काम हो चुके हैं। तो आपको तो चाहिए था कि आप उन कामों को क्रेडिट देते, आप उनको सपोर्ट करते, राजा यासिर साहब को और आफ्ताब साहब को सपोर्ट करते कि यार वाकई बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और जितने भी काम हो रहे हैं वो सब काम आपकी पार्टी यानी कि सरदार ग्रुप की मशावरत से हो रहे हैं। सरदार ग्रुप के बाकी सारे लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं, लेकिन शायद आपको कोई ज़ाती नोयत का मसला है, या आपको कहीं किसी इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम है ज़िला चकवाल की, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और शायद वो इज़्ज़त आप नहीं चाहते कि वो आपके अलावा किसी और को इज़्ज़त मिले। तो सरदार साहब, ये जितने भी काम हो रहे हैं तो वो ज़िला चकवाल के लोगों के लिए काम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा काम है, हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा काम है, इसी तरीके से दीगर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए था। क्या सिर्फ वही काम अच्छे काम होंगे जो आपने कराए होंगे, और अगर आपके अलावा कोई दूसरा वो काम कराएगा तो वो काम अच्छे नहीं होंगे? इसके अलावा आपने जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तनकीद की आपकी वीडियो के शुरू में। वैसे ही आपका तरीक़ाकार ऐसा ही है कि जब भी आप ऐसा कोई काम करने
जाते हैं तो आप सबसे पहले यही से शुरू करते हैं। अगर आपकी 2 साल या साल 1.5 साल पहले की जो वीडियो है जो आपने नून लीग के खिलाफ बनाई थी, उसमें भी आप अगर देखें तो जब आप ये डिसीजन लेने लगे थे तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बात को शुरू किया था और आपने ये कहा था जी हुकूमत ये हो गई है, वो हो गई है, ये किया गया, वो किया गया। तो आज भी आपने उसी तरीके से काम किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, सरदार साहब, अगर आप अपने आप को नज़रियाती सियासतदान समझते हैं ना, फिर आपको पता है क्या करना चाहिए? फिर आपको ये करना चाहिए कि आपको एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप सारे सियासतदानों के खिलाफ बात करें, क्योंकि आपका मसला ये है कि आप इससे पहले एक और जमात के साथ होते हैं, फिर जब एक नया फैसला करते हैं तो आप पिछली पे तनकीद करते हैं और जिसके साथ आप आगे जा रहे होते हैं उनके साथ फिर आप उनके खिलाफ बात नहीं करते। लेकिन 2 साल बाद फिर आपकी ये चीज़ आपके अपोजिट हो जाती है, जो आपके पिछले बयान होते हैं उनके भी अपोजिट हो जाती है। तो आपको चाहिए था आप एक ऐसी वीडियो बनाते जिसमें आप सब सियासतदानों के जो है वो बुरे करतूत गिनवाते, क्योंकि आपने सबके गिनवाए हुए हैं। आपने सब सियासतदानों के बुरे करतूत गिनवाए हुए हैं। आपने चकवाल की आवाम को ये भी समझाया हुआ कि पार्टी कितनी करप्ट है, नून लीग कितनी करप्ट है, मुशर्रफ कितना करप्ट था, परवेज लाई वगैरह कितने करप्ट हैं, और आप इमरान खान कितना बुरा। आपने सबके ही करतूत आपने गिनवाए हुए हैं। लेकिन आपकी ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मुश्तरका वीडियो बना दें जिसमें सबकी बातें करें? आज जो आपने बातें की हैं आपके बकौल कि इमरान खान ने 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि इससे पहले मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी। हालांकि उससे पहले वाली हुकूमतों पर भी आप तनकीद कर रहे थे और उनमें से कई हुकूमतों का आप हिस्सा भी थे। तो आप अपने आप को इन चीज़ों का कब इल्ज़ाम देंगे कि आप इस पूरी सिस्टम का हिस्सा रहते हैं, बाद आप इसके ऊपर तनकीद करते हैं? तो आप प्लीज़ ऐसा करिए कि नून लीग और पीपल पार्टी जिनके नारे को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पीडीएम के नारे को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भी तनकीद करें कि उन्होंने भी जो बुरे काम किए हैं उनके भी बताएं। इसके अलावा आपकी वीडियो में हर दफ़ा एक ताना ज़रूर मिलता है कि आपने फलां को कामयाब करवा दिया, आपने फलां को कामयाब करवा दिया, आप सबको ही आप ही कामयाब करवाते हैं। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा MP बने हैं, तो इसके अलावा जिन लोगों के आप मुखालिफ होते हैं तो फिर उनको कौन जितवा रहा था? आप तो उनके साथ नहीं होते थे। इसके अलावा दूसरी बात यह है सरदार साहब कि जिन लोगों ने आपको 2 दफ़ा कामयाब किया और ज़िला की सबसे बड़ी पोजीशन जो ज़िला नाज़मी की थी वो आपको दिलवाएगी, 2 दफ़ा दिलवाएगी। पूरे चकवाल ने मिल के, चकवाल के लोगों ने, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने आपको जितवाई, आपके ऊपर एक एहसान किया। तो आपने उनका एहसान आप इस तरह भूले कि आज आप उनके बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए, आप उनके सामने खड़े हो गए। हालांकि आप उनको अपना बड़ा भाई कहते थे इससे पहले, ठीक है? तो आपको भी तो लोगों ने जितवाया हुआ है। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि आप ही जिसको वोट देते हैं तो अगर वो जीत गया तो वो आपकी वजह से जीत जाता है। दूसरी बात ये है कि 2008 से जितने भी इलेक्शन हुई है ऑनवर्ड, आप जब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो, आप हार गए। तो अगर आप दूसरों को जितवाते हैं तो आप खुद क्यों नहीं जीते? आप एक दफ़ा भी खुद अपनी हैसियत में, आज़ाद उम्मीदवार हैसियत की हैसियत से क्यों नहीं जीते? MNA MP आज तक क्यों नहीं बन सकते? आप कहते हैं जी आपने सबको आपने जितवाया, तो आप अपनी सीट क्यों नहीं जीते? आप तो अपनी सीटें हार गए थे, सारी सीटें हर इलेक्शन में आप हारते चले आए। ये अभी जो सरदार आफ्ताब अकबर की सीट भी आप जीते हैं, ये तो आप PTI की वजह से जीते हैं। अगर आप PTI की हमायत आपको ना होती और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप मैदान में आते तो आपने फिर हारना था। तो सच तो ये है कि जो जमातें हैं उन्होंने आपको भी सपोर्ट किया हुआ है, और बल्कि PTI, आप कहते हैं कि PTI ने आपको कुछ नहीं दिया, आपको इज्जत नहीं दी। तो सरदार साहब, ये जो आपके सरदार आफ्ताब अकबर साहब को, जो कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा MPA बने और जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जिनको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन बना दिया गया, तो ये क्या एहसान नहीं है कि पहली दफ़ा बनने वाले एक MPA को इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, ठीक है? और इसके अलावा जो चकवाल में काम हो रहे हैं, क्या वो हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा है? तो आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है क्रिटिसिज्म का। सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि आपको एक चकवाल की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ आपकी क्लैश हैं, उनके साथ आपकी नहीं बन रही। इसी वजह से आप फिर पूरी हुकूमत को इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हालांकि आप ऐसे फैसले करते रहते हैं, आपके ग्रुप वाले अभी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके इन फैसलों से मायूस हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सुबह कहाँ और शाम कहाँ। ये थी जी मेरी एक रिएक्शन वीडियो जो सरदार ग्रुप के सपोर्टरान मुझे ज़ाती तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैंने उनके सामने एक आईना रखा है, वो उस आईने में देख के खुद फैसला करें कि सरदार गुलाम अब्बास साहब के जितना भी उनका पॉलिटिकल कैरियर है, क्या उनका कोई एक भी ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर वो स्टैंड ले सके हों या जिसके ऊपर वो खड़े हो सके हों। हर 2 साल बाद वो नया फैसला कर लेते हैं, फिर अपने ग्रुप वाले सपोर्टर्स को कहते हैं कि आप उनके साथ चले जाएं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि उनके सपोर्टर उनको सपोर्ट कैसे कर लेते हैं।
हालांकि सच तो ये है कि बंदे का जब कोई नज़रिया होता है, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल का कोई नज़रिया है तो वो नज़रिए को सपोर्ट करे। किसी नज़रियाती जमात को, किसी नज़रिए शख्सियत परस्ती के पीछे कभी आपको सरदार साहब कहते हैं कि मुशर्रफ अच्छे हैं, आप कहते हैं मुशर्रफ अच्छे हैं। वो कहते हैं पीपल पार्टी अच्छी है, आप कहते हैं पीपल पार्टी अच्छी है। वो कहते हैं नून लीग अच्छी है, आप कहते हैं नून लीग अच्छी है। वो फिर कहते हैं इमरान खान अच्छा है, आप कहते हैं इमरान खान अच्छा है। वो फिर एक दफ़ा नहीं कहते, दो दफ़ा, एक से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में, तीसरे निकल के फिर पहली जमात में वो आपको लेके चलते हैं। फिर आप उनको डिफेंड भी कर रहे होते हैं और उन्हीं को, जिसे इमरान खान के अभी आप नारे मार रहे थे 2018 में, आप उसको बुरा कह रहे हैं। जिस नून लीग को पहले आप बुरा कह रहे थे, आप उसको अच्छा कह रहे हैं। जिस परवेज़ मुशर्रफ को आप अपना भाई कह रहे थे 2002 से लेके 2008-9 तक, आज आप उसको बुरा कह रहे हैं। पीपल पार्टी पहले आपकी जमात थी, अब वो करप्ट है। तो मतलब मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि सिर्फ मैं मुखातिब हूँ सरदार ग्रुप के सपोर्टरान से कि प्लीज़ एक नज़रिए को सपोर्ट करें। अगर कहीं सरदार साहब कोई गलती कर रहे हैं तो उनकी गलत चीज़ को सपोर्ट ना करें। तो ये एक और वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी के पास कोई जवाब है तो वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अल्लाह।